در لیسه کسبی تکنیکی شهر پنجکین هیئت راهبری، استادان و آموزگاران و دانشجویان ضمن تماشای مستقیم ارائه پیام پیشوای ملت واقعا تاکید کردند که این پیام برای رشد ساحه معارف اهمیت بسا کلان دارد و پیشوای ملت بار دیگر تاکید کردند که ما باید برای آماده کردن بهترین کادرها در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق از مؤسسه‌های ساحه تعلیمی از جمله لیسه‌های کسب تکنیکی همه‌طرفه استفاده بریم. در مؤسسه دولتی لیسه شهر پنجکین نیز پیام پیشوای معظم ملت را با یک فرح و شادمانی پذیرفتند. ضمن تماشای مستقیم این پیام پیشوای ملت بار دیگر مسئله بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت را در مؤسسه‌های تعلیمی کشور به میان گذاشتند. هیئت راهبری، استادان و آموزگاران و دانشجویان کالج آموزگاری شهر پنجکین نیز پیام نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را با یک شوق و توجه خاصه دستجمعانه توسط تلویزیون تماشا کردند. آنها نیز از دستور سپارش‌ها و نشاندادهای پیام نوبتی پیشوای معظم ملت بهره‌ور گردیده تصمیم گرفتند که در سمت بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت و امکانات‌های تکنولوژی معاصر برای فعالیت کالج آموزگاری همه‌طرفه سعی و کوشش می‌نمایند. استاد کلان کالج آموزگاری شهر پنجکین شیخ مفتی طالب اسلمویچ امروز یک فضایی است که در کالج ما یک فضای فرح بخش امروز پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان خیلی که تمام تاجیکستانی‌ها دیده ایستادند. ما نیز در قطار همه شهروندان تاجیکستان این پیام را با جان و دل دیده ایستاده ایم و از اولین سخنهای محترم جناب عالی علاکه ما یا فرح بخش گرفتیم که در سرشوی پیام امساله خوشبختانه در باره آموزگار در باره علم و معارف سخنهای والا مقام گفته ایستادند. سال گذشته در پیامشان چنین در مقام آموزگار گفته گذاشته بودند دستگیری های پیشوا و تمام سخنهای و پیامهای دستور و مصلحت‌های پیشوا را سرمشق کار خود کنیم و می‌خواهیم تا اینکه نسل آینده جوانان ما یک با دانش مکمل سزاوار نام آموزگار شوند، سزاوار نام با علم و معرفت بودنشان را در عمل تطبیق نمایند و برای رشد و نموی تاجیکستان عزیز سهمی با سزا داشته باشند. مورد ذکر است که در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین پیام نوبتی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، هیئت راهبری، استادان، آموزگاران و 1000 نفر دانشجویان این بارگاه معرفت تماشا کردند. در پیام پیشوای معظم ملت بار دیگر نقشه و وظیفه‌های کارمندان ساحه معارف را مشخص و معین کردند. ضمن مصاحبه سرور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین پروفسور معظم خان انصاری اندیشه‌های خویش را چنین ارزیابی کرد. در حقیقت پیام پیشوای ملت را همه ما انتظار می‌شویم، زیرا در پیام پیشوای ملت تمامی بردباری ها، پیشروی ها و آن برنامه هایی که در آینده می شوند بررسی می گردند. این پیام را همچون یک برنامه مشخصی رشد جامعه دولتی ملت خودمون دانستنمون ممکن است و برای همین وقتی که امروز باز ما شاهدی پیام نوبتی پرزیدنت پیشوای ملت هستم که در حقیقت ما از برآمد آن کس شاهد گشتیم که در 10 سال اخیر رشد جامعه را مشخص نشان دادند.
пеш аз ҳама дар ҳамин давра бунёди корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ, рушди роҳи энергетика, ғайр аз ин баланд бардоштани сатҳу иқтисодиёти ҷомеа ва сатҳи ба мӯътадил овардани сатҳи камбизоатӣ дар ҷомеаи мо дар баромади худашон пешвои миллат мушаххас қайд карда гузаштанд ва дар ҳар як паёми пешвои миллат таваҷҷӯҳи хоса хусусан ба соҳаи маориф хело як диққати ҷиддӣ дода мешавад. Пеш аз ҳама мо дар сафарҳои пешвои миллат ба минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон шоҳиди он мегардем, ки ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлати азизамон бисёр иншоотҳои соҳаи маориф ба кор шурӯъ мекунад. Дар соҳаи мактабҳои олӣ боз ҳам ба ҷалб намудани мутахассисони хориҷа барои баланд бардоштани сатҳу сифати таълимот дар мактабҳои олӣ таваҷҷӯҳи хоса дода мешавад. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15-уми ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Панҷакен низ паёми навбати пешвои муаззами миллатро ҳайати омӯзгорону хонандагон хеле хуб ва бо як ифтихор ва масъулияти баланд мустақиман тамошо карданд. таъкид шуд, ки дар ин муассисаи таълимӣ низ барои татбиқи нишондодҳои паёми пешвои муаззами миллат аз имкониятҳои гуногун самаранок истифода мебаранд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71-уми шаҳри Панҷакен низ паёми навбати пешвои муаззами миллат аз тарафи ҳайати роҳбарӣ омӯзгорону хонандагон мустақиман тамошо карда шуд ва онҳо низ аз дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат, ки зимни ироаи паёми навбатии хиш ба миён гузоштанд, таъкид карданд, ки барои иҷрои дастурҳои пешвои миллат ва паёми навбатиашон ҳамчун барномаи рушди соҳаи маориф саҳми арзандаи хишро мегузоранд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8-уми ба номи Абу Али ибни Синои деҳаи Моғиён низ паёми навбатии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмонро дастаҷамъона тамошо карда ҳайати омӯзгорон изҳор доштанд, ки воқеан паёми навбатии пешвои муаззами миллат барои рушди соҳаи маориф уфуқҳои навро мекушояд ва омӯзгорон бояд бо як масъулияти баланд аз ғамхориҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди соҳаи маориф фаъолият намоянд. имрӯз дар саросари ҷумҳурӣ паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ироа карда шуд. имрӯз дар муассисаи мо низ бо иштироки хонандагони синфҳои 8, 11 ва омӯзгорони муассиса ин паёмро тамошо карданд ва дар ҷояги дастаҷамъона. дар паём ҳадафи асосии пешвои муаззами миллат ин баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбияи насли наврас мебошад ва имрӯз дар паём қайд карда шуд, ки бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бисёртар дар бораи маориф назари ҷиддӣ карда гузаштанд пешвои миллат, ки бояд ки насли наврас бояд дар рӯйҳаи ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ ва худшиносии худогоҳии миллӣ таълим ва тарбия гиранд ва бисёртар дар кӯдакистонҳову дар муассисаҳои таълимии замонавӣ таълиму тарбия карда шаванд ва омӯзгоронро бояд аз ҷиҳати касб, аз ҷиҳати маҳорати педагогӣ ба хонандагон ва насли наврас тарбияи хуб метавонанд ва бисёртар ҳисси ватандӯстии насли наврас баланд бардошта шавад ва то ки хонандагон ва ҷавонони наврасон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои тунрав ва қонуншиканиҳо даст назананд. бисёртар назари пешвои муаззами миллат ба соҳаи маориф баланд шуда истодааст бо истифода аз дастурҳои супоришҳои
бевоситаи асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмон дар муассиса таълими тарбияи насли наврасро бо як иқдоми баланд бо як рӯҳияи ватандӯстии ифтихори миллӣ баланд бардорем ва кӯшиш ба харҷ медиҳем ки хонандагони мо дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ки бевосита зери назорати асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои миллат қарор гирифтааст. Аз он ҷумла озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст, тоҷикон дар оинаи таърих ва дигар озмунҳое ки баргузор гардида шудааст. мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки хонандагон дар ин озмунҳо иштирок намуда тамоми маҳорату малакаи дониши худро сайқал диҳанд ва дар ҷойҳои намоёнро ишғол намоянд. дар шӯъбаи маорифи шаҳри панҷакент низ ироаи паёми пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон ба маҷлиси олии кишварро бо як таваҷҷӯҳ мустақиман тамошо карданд. дар ироаи паёми навбатии хиш президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон вобаста ба соҳаи маориф баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия ва донишу малакаи устодону омӯзгорон дастуру нақшаҳоро муайян карданд. мудири шӯъбаи маорифи шаҳри панҷакент мақсатулло усмонзода вобаста ба паёми пешвои муаззами миллат дастовардҳои аз паём то паём андешаҳояшро ин тавр арзёбӣ кард. имрӯз дар шӯъбаи маорифи шаҳри панҷакент ва тамоми муассисаҳои зертобии шӯъбаи маорифи шаҳри панҷакент бо иштироки коллективи омӯзгорон, коллективи меҳнатӣ, инчунин бо иштироки хонандагони синфҳои 8, 9, 10 ва 11 паёми пешвои миллатро гӯш карда истоданд ва мо аҳли маорифчони шаҳри панҷакент имрӯз чӣ хеле ки мо воқиф ҳастем дар паёми пешвои миллат оиди соҳаи маориф хеле хуб суханҳои хуб аз тарафи пешвои миллат гуфта шуд ва тамоми маорифчони шаҳри деҳоти панҷакент паёми пешвои миллатро сармашқи кори худ донистанд ва чӣ хеле ки мо воқиф ҳастем имрӯзҳо мақоми омӯзгор аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шахсан аз тарафи пешвои муаззами миллат ба роҳ монда шуд ва тамоми он ғамхорие ки имрӯз аз тарафи ҳукумати ҷумҳурӣ шахсан аз тарафи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон нисбати мақоми омӯзгор ба роҳ монда шудааст. чӣ хеле ки дар паём пешвои муаззами миллат қайд карданд дар соли 2025 бисёр корҳои мушкил ба анҷом расонда шуд аз ҷумла дар соҳаи маорифи шаҳри панҷакент низ чӣ хеле ки мо огаҳ ҳастем сафари кори пешвои миллат дар моҳи июл дар шаҳри бостонии панҷакент буд. дар соли 2025 сохта ба истифода додани биноҳои 5 муассисаи таълимӣ зиёда аз 8 муассисаи таълим бо синфхонаҳои иловагӣ инчунин сохта ба истифода додани 2 кӯдакистон, як кӯдакистони давлатӣ ва як кӯдакистони хусусӣ ва инчунин корҳои сохтмонӣ дар шаҳраку деҳот синфхонаҳои иловагӣ идома дорад. мавриди зикр аст ки ҳайати эҷодӣ ва техникии телевизиони симои шаҳри панҷакент аз тамоми имкониятҳои мавҷуда истифода намуда кӯшиш карданд ки бештар дар бораи тамошои мустақими ироаи паёми пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон ба шумо гузоришҳои хишро пешниҳод карданд. ин гузоришҳо аз тарафи кормандони телевизиони симо аббос ҳамросода, муниса атамуллоева, мартаба раҳмонова, наворбардорон хаём ҷураев, шоҳҳусайн солиҳов, талабшо тошев, исмоилҷон холов, шаҳбоз қурбонов ва дигар ҳамкорони мо таҳия ва пешниҳоди шумо гардид.